Thank you very much. Yes. Hi. Hi, hello, hi. What are you doing here? We are protesting against the Supreme Court orders for picking up the dogs from communities, from schools, and it's absolutely inconstitutional, it's wrong, and it's inhuman at the same time. I don't see the facts being published in the newspaper are authentic, they're all fabricated. ये आज बच्चा मिला है मुझे फर्स्ट टाइम, मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये कहाँ बाइट कर रहा है मुझे, अननेसेसरी. इट्स द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट प्लैनेट. ये पशुपतिनाथ के बच्चे हैं, ये सड़कों पर रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, उसके बावजूद इनको उठा के मारा जा रहा है. एंड दे आर टेरिटोरियल इन नेचर. अब आप इनको मारोगे, इनको उठा के एक जगह बंद कर दोगे, दे विल डाई. Are we a country? We were known as a country. We are still known as a country of compassion. Are we teaching this to the next generations? We are certainly not going to let this happen. That is why we are here. All of us are here protesting against the Supreme Court order, which is inhuman and unconstitutional. Yes. Are you sure justice for dogs? Sorry? Are you sure justice for dogs? I am sure justice will happen for dog. All of them are here. We'll keep standing. We'll keep raising our voice until justice is served. సో అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంత చేసినా కూడా డాగ్స్ కి ఇట్లా మళ్ళీ కోర్టు ఆర్డర్ అట్లాగే Teach compassion. Teach compassion. Teach compassion. ఎస్ అట్లాగే చూస్తున్నాం కదా, అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కోసం అవి కూడా వచ్చి ఇక్కడ పోరాటం చేసిన చాలా గ్రేట్ అనిపిస్తుంది. అవి రావడం ఒకటి, దాని కొరకు మేమందరం వచ్చినాము. బికాజ్ అవి వచ్చి రోడ్లలో అలాగా ధర్నా చేయలేదు. ఇది అఫెక్ట్ అయినది దానికే తెలియదు. అంటే మేము ఉన్నాము అని చెప్పడానికి ఇక్కడ వచ్చినాము. మేము కోర్టు కొరకు ఆర్డర్ రివోక్ అయ్యేంత వరకు పోరాడతాము. దిస్ ఇస్ నాట్ వన్ డే ప్రోగ్రామ్. దిస్ విల్ బి హ్యాపెన్ అంటిల్ ద రివోక్ ది కోర్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ మోడిఫైడ్ దిస్ ఆర్డర్. బట్ ఇది చాలా బాధాకర విషయం. అంటే స్ట్రీట్ డాగ్స్ మీద ఎందుకని ఎఫెక్ట్ పెట్టి అన్నిటిని ఒక దగ్గర అంటే తిండి లేకుండా అయి పస్తుతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మేడం చెప్తున్నా కదా, దానికి మాటలు రావు. దానిపైన ఏదో ఒక్క డాగ్ ఏదో చేసిన దానికి అన్ని డాగ్స్ ని శిక్షిస్తున్నారు. ఇది తప్పు. అదే అంటుంది. ప్లీజ్ మన కంట్రీలో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండగా స్ట్రీట్ డాగ్స్ గురించి మాత్రమే ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తున్నాము? అది మన యాక్చువల్ క్వశ్చన్ అవ్వాలి. దిస్ షుడ్ బి ద క్వశ్చన్ దట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ బి ఆస్కింగ్ రైట్ నౌ ఇస్ యాజ్ అ కంట్రీ, యాజ్ ఇండియా, యాజ్ ఇండియన్స్, వై ఆర్ వి సో ఫోకస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రే డాగ్స్, ఆన్ ద స్ట్రీట్ డాగ్స్, when we have so many problems? We have E20 scam, we have AQI scam, we have so many other things that are happening, and this is all that we can talk about as a media. This is shameful. చెప్తుందండి మేడం, దేశంలో కుక్క ఒకటే ప్రాబ్లం లేదు మేడం, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. పొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, రేప్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సొల్యూషన్స్ లేకుండా ఏ నోరు లేని జీవానికి ఏం లేని దానిపైన పడ్డారు. దేశంలో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవా మేడం? కుక్క ఒకటి ప్రాబ్లమా? We want to know why Supreme Court is only bothered about stray dogs when there are important cases. I feel unsafe when I see a man on the road but not a dog. I am a woman, I have a daughter who is a teenager, but this action of the Supreme Court is unjustified. We are all educated. हम लोग सब पढ़े हैं. We are all educated people. We are not having any political gains. We are here because these dogs are needing justice. We expect the media to support us on this. We need to get the stray dogs justice. We don't want anything more, but please spread the word. Please ask more people to join us. We have rules, we have ABC rules as well. Sterilize कराएंगे, सब कुछ करेंगे. At least proper functionalities होगी. But उठा के अंदर करना is not a great thing to do it. It's not a solution for it. Yes, that's true, because we all are here to help them, to raise the voice for them. But this is not at all great from the government as well as from the Supreme Court order. Highly dissatisfied on that. ఇది డాగ్స్ జంతువులతో బతకడము పూర్వీకుల నుంచి వచ్చింది. దిస్ ఇస్ నాట్ టుడే ద ఇష్యూ ఇస్ దేర్. డాగ్స్ వర్ దేర్ ఏజెస్ till it is there. Why the issue has come? Because of failure of our government not properly do the all ABC rules what they said. Catch the dog, vaccinate, sterilize, release it. ఇది ప్రాపర్ గా జరిగితే ఇంతవరకు ప్రాబ్లం రాదు. ఈ డాగ్స్ ఇన్ని స్ప్రెడ్ అవడానికి ఎవరు కారణము? మన గవర్నమెంట్ మన ప్రాపర్ గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్, దిస్ ఇష్యూ ఇస్ నాట్ హ్యావ్ కమ్. ఇది కూడా ఇప్పుడు కూడా హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఓవర్ నైట్ అన్ని డాగ్స్ తీసుకొని చేసాడు ఇదే పని. ఇఫ్ దే హావ్ డన్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ, catch, vaccinate, sterilize చేసేసి, if you have done this thing 10 years back, you hardly find the dogs. This mistake they have done it, now they are rectifying by killing our dogs.
they are rectifying it themselves. We want to live in a society where there is compassion. So we believe, as animal lovers, we believe everyone has the right to live. Humans and all the animals. So putting the dogs and all the stray animals in the shelter is not right, because the streets belong to them. We have taken their land. So the only way going forward is to coexist with the animals. Also, adding to her, I wanted to start off with something. Our constitution's preamble starts with "We the people of India, having solemnly resolved India to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic." We are not showing democracy anywhere here. We have our fundamental duties right on point. We are here to save these, and we have to have compassion. There is written line, we have to save them compassionately. Manam compassion toni వాళ్ళని save చేయాలి, and this compassion has to be taught as in schools, in colleges. And you're taking the dogs from schools and colleges doesn't mean anything. People are going to become cruel. Children are growing up to be cruel. Like, teach children compassion, coexistence. There are awareness programs. Consult behaviorists. Exactly, right? So at least I want to remind Supreme Court what they have written on the books. Then actions doesn't at all match what we have written on the Constitution. Please get against. All over the nation, people are fighting against it. We are here to fight against this, and Supreme Court has to reverse the order as soon as possible, because the order has been misinterpreted, misled, and people are using loopholes to kill animals. We have seen animals on the tracks in Hyderabad and Delhi and all. You don't know, situation has gotten so worse. So please, this is a request, not as an animal lover, not as a behaviorist, not as anyone, as a human being, show some humanity. Thank you so much. Also, there is a failure of the administration, and because of the failure of the administration, we cannot punish the innocent souls. Exactly. The fact that we refer to Supreme Court as the honorable court, they better uphold this word. They better ensure that the word that we are using for them is actually rightfully used. We are no longer finding them so honorable anymore. They're contradicting their own laws, they're contradicting their own codes, they're contradicting their own rules. This makes no sense. The entire order goes against every previous judgment that has been given. We have judicial precedents for a reason. If those are not being respected, then I don't know why the laws even exist. If the judges can come and make new laws every day, why are we here even in the first place? Supreme Court is insulting Indian culture and its traditional values by lifting these dogs. Most of the people say these are directly associated with Kala Bhairava, and some say Dattatreya and all. Where those values have been? If not these dogs, if they don't value these dogs, then tell Supreme Court not to value any religion, any gods, and they tell them directly not to do any, festivals related to Hinduism or Hinduism culture. Okay, they take dogs in army, they do all those things, they use their sniffer dogs and everything. There you need dogs, right? And our Prime Minister is using it that, okay, we'll use indie breeds and all those things. And you yourself is doing all the contrary things, and our Supreme Court is doing all these things, which is not correct. We say that Pandavs के साथ dog गया था आगे heaven के लिए. गया था ना, अब हम क्या हिस्ट्री पब्लिश कर रहे हैं, क्या लोगों को दिखा रहे हैं कि हम उन्हीं कुत्तों को मार रहे हैं, हम उन्हीं कुत्तों को शेल्टर केज में रख रहे हैं जहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है. We are not allowed to enter anywhere and see our dogs are safe and not. तो ये गलत है. At least give us the transparency in that. If you want to amend anything, give us the laws, give us the transparency that yes, हम ये कर रहे हैं, this is the thing. But वो कहीं नहीं है. Fencing है and all those things है. Fencing कहीं नहीं है. 8 weeks का time दिया था. Fencing तो बनी नहीं, but सारे कुत्तों को उठा के ये लोग मार रहे हैं. इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा हम लोगों को. నాకు ఒక సబ్మిషన్ అండి. రీసెంట్ జడ్జి గారు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ పైన ఆయన ఒక కామెంట్ చేశారండి. ఏమని,
ఇక్కడ చిన్న పిల్లలకి ర్యాబిస్ అంటే ఏంది, ఈ సో కాల్డ్ లవర్స్, డాగ్ అనిమల్ లవర్స్ అంటారు కదా, వాళ్ళు లైఫ్ ని తీసుకొని వస్తారా వాపస్ అన్నారండి. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఎవరికి తీసుకురాలేరు ఒకసారి చనిపోయిన కదా. సరే హ్యూమన్ చంపిన మనుషులకు హ్యూమన్ తీసుకుని వస్తారేమో చెప్పండి. నేచర్ ఇప్పుడు హ్యూమన్స్ కి చంపుతున్నారు కదండి, ఇన్ని మంటలు చెప్తున్నాయి, బాంబ్ బ్లాస్ట్లు చెప్తున్నాయి. వాళ్ళు ఏమన్నా వీళ్ళు చనిపోయిన వెనక్కి తీసుకొస్తారని. అలాగే జంతువులు చేసిన దానికి కూడా ఎవరు చెయ్యలేరు. దట్ ఈస్ నాట్ ద లాజిక్ టు గెట్ ద జడ్జ్మెంట్. ఏదో ర్యాబిస్ వచ్చేసి, ర్యాబిస్ రావడానికి కారణం ఎవరండి? ఇంకొకటి, ఇవే డాగ్స్ ఎవరైతే చిన్నపిల్లలు కరుస్తే, మనుషులను కరుస్తే ర్యాబిస్ వస్తాయి, కుక్కల వల్ల మనుషులు చనిపోతున్నారు అది అని అంటున్నారు కదా న్యూస్ లో, సుప్రీంకోర్టు వాలీలు. ఇవే కుక్కల వల్ల చాలా మంది చిన్నపిల్లలు, చాలా మంది ఎల్డర్స్ ఎవరైనాని ఈ పాము కాటుల వల్ల ఇప్పటికీ బతికి ఉన్నారు. ఏదైనా పాము రోడ్ల పైన ఇళ్లకి దూరితే కుక్కలే వాటిని స్టాప్ చేసి ఆ పాముని కుక్కలు చంపుతాయి కానీ, కుక్కలు చనిపోతాయి కానీ మనుషుల వరకు రానియో. ఇవన్నీ కనపడే వాళ్ళకి. అంటే స్ట్రీట్ డాగ్స్ వల్ల ఏంటంటే స్ట్రీట్ లో ఉంటే నైట్ అవ్వగానే ఎవరైనా అన్నోన్ పర్సన్, ఈ పర్సన్ మనకు తెలియదు అని. మీరు మీ ఇంటికి 2 o'clock 3 o'clock నైట్ వెళ్తే అక్కడ ఉండే కుక్కలు మిమ్మల్ని ఏమన్నావు, అదే 2 o'clock 3 o'clock మీ ఏరియాకి నేను వస్తే కుక్కలను వదులుతాయా? అంతకన్నా పెద్ద సెక్యూరిటీ ఎవరిస్తారండి? ఆ నరేంద్ర మోదీ కూడా ఇవ్వండి సెక్యూరిటీ. అమ్మాయిలకి ఇండియాలో ఇప్పటికి ఏమన్నా సెక్యూరిటీ ఉందంటే కేవలం కుక్కల వల్లనే. ఈ కెమెరాస్ లేవు, మీ పోలీసు లేరు. పోలీసు వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే 10-20 minutes తర్వాత వస్తారు. ఒక అంబులెన్స్ కాల్ చేస్తే 30-40 minutes తర్వాత వస్తుంది. ఆడ సిచ్యువేషన్ లో ఏమైనా జరుగుతుందంటే కుక్కలే గుంపుగా వచ్చి అన్ని చేసేది. ఎన్నో వీడియోస్ చూసినాం మనము. ఏదైనా పులియో లేకుంటే టైగర్ లో ఏదైనా మన ఇండ్ల కాడికి వస్తే అన్ని కుక్కలు ఒకటే తరుముకుంటాయి. వాటికి తెలుసు పులిని ఫేస్ చేయలేవని, అయినా అన్ని ఒకటే తరుముకుంటాయి. పాములు వచ్చినా అన్ని ఫైట్ చేస్తాయి. ఇంత అన్ని చూసి కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ ముదోల్ అనే బ్రీడ్, మరి రాజ్యపాలెం అనే బ్రీడ్స్ ని ఆర్మీలో ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? ఇప్పుడు ఏదైనా బాంబు పెడితే మొన్న 3 days అంతా 2 days అంతా ఢిల్లీలో బ్లాస్ట్ అయినాయి కదా, అప్పుడు బాంబ్ స్క్వాడ్ కి అన్ని స్నిఫింగ్ డాగ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడి, మన జర్మన్ షెపర్డ్ అవన్నీ ఎలాగైతే వాడుతుంటారో మన ఇండియన్స్ ని కూడా వాడుతుంటారు కదా. మన్ కీ బాత్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. మన్ కీ బాత్ లో డైరెక్ట్ నరేంద్ర మోదీ హిమ్సెల్ఫ్ ఒక మాట అన్నాడు, స్ట్రే డాగ్స్ ని పెంచుకోండి, అడాప్ట్ చేసుకోండి అన్నాడు. ఆ మాట ఎక్కడికి పోయింది ఇప్పుడు? ఏదో వాళ్ళ పొలిటికల్ అజెండా, వాళ్ళ పొలిటికల్ డైవర్షన్స్ కోసము వాళ్ళు వాడే పెద్ద ఆయుధం ఈ కుక్కలే. ఈ కుక్కల్ని గెలుకుతే కొన్ని వేల మంది, కొన్ని లక్షల మంది ప్రొటెస్ట్ చేస్తారు. ఈ కాంగ్రెస్ బీజేపీ కాన్ఫ్లిక్ట్లు బయటికి రావు, మనం ఎస్కేప్ కావచ్చు అని ఒక్క రీజన్ తో ఈ కుక్కల పంచాయతీని గెలుపుతారు వాళ్ళు. అంటే కోర్ట్ ఆర్డర్ మళ్ళీ రిసీవ్ అంటే మీ ఓకే డాగ్స్ ని మళ్ళీ స్ట్రీట్ మీద ఉంచుతా అనేదాకా మీరు పోరాటం అనేది కొనసాగుతూనే ఉంటుందా? అది ఎప్పటికీ స్టాప్ కాదు. ఈ రోజు మీరు ఈ ఏరియాలో చూస్తున్నారు, హైదరాబాద్ లో వేరే వేరే స్టేట్ లో, వేరే వేరే సిటీస్ లో ఎన్ని జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఫస్ట్ వాళ్ళని సైకాలజికల్ గా ఆలోచించమనండి. వాళ్ళ దగ్గర అంతా బడ్జెట్ లేదు, బడ్జెట్ ఉన్న వాళ్ళ పాకెట్స్ ఫిల్ చేసుకోవడానికి వాడుకుంటారు కానీ డెవలప్మెంట్స్ కి వాడరు వాళ్ళు. ఫస్ట్ సొసైటీని డెవలప్ చేయమనండి, తర్వాత వీళ్ళకి షెల్టర్లు చేయమనండి, షెల్టర్లు వీళ్ళకి టైం టు టైం ఫుడ్ అని పెట్టిన తర్వాత కుక్కల్ని తీసుకుంపోమనండి. ఏం చేయకుండా, ఏం ఇది చేయకుండా సుప్రీంకోర్టు ఎవడో ఒక టేబుల్ పైన కూర్చొని ఏమో ఆర్డర్ ఇస్తే వీళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి ఆ జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఏ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనొచ్చు, ఏం మీనింగ్లెస్ లేకుండా కోర్ట్ ఆర్డర్ ఏమి ఇచ్చిందండి? ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి తీసుకుంపోమన్నారు. రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ నుంచి కూడా కుక్కల్ని లేపుకొని పోతుండ్రు. సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ వాళ్ళందరూ అంటుండ్రు మేము వద్దొద్దన్నా మేము సాక్కుంటున్నాం. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ రెడీ టు ఫీడ్ దీస్ డాగ్స్. దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు గివ్ దెమ్, బట్ టు ఫోర్సబుల్లీ కుక్కలన్నింటినీ తీసుకొని వెళ్తున్నారు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు ఆగస్ట్లో ఇచ్చిందండి జడ్జిమెంట్, ఏంటి ఫీడింగ్ స్పాట్ పెట్టాలి అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ఫీడింగ్ స్పాట్స్ కోసం కొన్ని మున్సిపాలిటీలోకి మేము పర్మిషన్ అడిగితే కూడా 1 month అయినా కూడా కొందరు ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అడిగితే ఎంఆర్ఓని కాంటాక్ట్ చేయమని అంటారు. ఎంఆర్ఓ అంటే ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్, ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తుంది. ఆగస్టు 22 రోజు ఫీడింగ్ స్పాట్ అన్నప్పుడు అసలు తెలంగాణలో ఒక ఫీడింగ్ స్పాట్ లేదు, ఏమీ లేదు. ఓకేనా. దెన్ నవంబర్ లో మళ్ళీ వచ్చిందండి, సడన్ గా జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. జడ్జిమెంట్ ఏమొచ్చిందండి, పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో నుంచి తీసుకొని వెళ్ళాలని వచ్చింది. ఓకేనా. ఇప్పుడు గ్రేటర్ కమ్యూనిటీలో ఉండే వాళ్ళు ఏమంటారంటే వీఆర్ ఇంటూ గ్రేటర్ కమ్యూనిటీ, మనకి స్ట్రే డాగ్స్ ఎందుకు, సో మనం బయటికి పంపిద్దాం. అందరూ ఏంటంటే ఎవరైతే యానిమల్ లవర్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ పీపుల్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి జడ్జిమెంట్ కానీ ఎవరైనా కానీ కిల్ అంటే ఒక 4 letters కాకుండా రిమైనింగ్ ఆల్ వీఆర్ డూయింగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ షిఫ్టింగ్ ఈస్ 2 things. ఒక కాలనీలో నుంచి ఇంకొక కాలనీలోకి తీసుకెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒక కాలనీలో నుంచి ఇంకొక కాలనీలోకి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఆ కాలనీ డాగ్స్ అటాక్ చేస్తాయి. సో ఒక డాగ్ కి అటాక్ చేసినప్పుడు కూడా ర్యాబీస్ వస్తుంది. ఒక డాగ్ హ్యూమన్
ని బైట్ చేసిన ర్యాబీస్ కాదు, డాగ్స్ కొట్టుకుంటే కూడా ఖర్చుకుంటే కూడా ర్యాబీస్ వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, షిఫ్టింగ్ కాలనీలో నుంచి ORR కి పంపించేస్తున్నారు. వాటి ORR కి కొంచెం అంటే మనుషులు దూరంగా ఉన్న వాళ్ళ ప్లేస్ కి పంపిస్తున్నారండి. ఇప్పుడు ఏంటి, మనము ఇక్కడే ఫుడ్ లేక చచ్చిపోతున్నాయి అవి, ఇంతమంది జనాభాలో ఉన్నాయి. సో మనం ORR కి అటు దూరంగా చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి, కిల్ అనే ఒక 4 letters ని తీసేసి మనం ఇండైరెక్ట్ గా వాటిని చంపేస్తున్నాం. షెల్టర్స్ అంటున్నారండి, షెల్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి చూపించండి. అట్లీస్ట్ 2 days కి ఒకసారి ఫీడ్ చేస్తున్నారా, 3 days కి ఫీడ్ చేస్తున్నారా, 1 week కి ఫీడ్ చేస్తున్నారా, లేక మాకు చూపిస్తే అట్లీస్ట్ ఇంతమంది ఉన్నారు యానిమల్ లవర్స్ కానీ NGOs కానీ ఎవరో ఒకరు వీక్లీ వన్స్ అయినా మేము విజిట్ చేసి మేము ఫీడింగ్ చేస్తాము. అసలు ఏం జరుగుతుంది అంటే అని చాలా ఉంటాయండి. ఏదన్నా ఒకటి ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఏంటంటే సొల్యూషన్ వెతకాలి, మనం షిఫ్టింగ్ కాదు. ఇప్పుడు మీడియాలో షిఫ్టింగ్ అనేసరికి అన్ని డాగ్స్ ని షిఫ్ట్ చేసేస్తున్నారు. అది అన్ని డాగ్స్ ని కాదు చెప్పింది, ఎక్కడ షిఫ్ట్ చేయాలో అక్కడే షిఫ్ట్ చేయాలి. దానికి ఒక సర్టన్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెట్టారు, దాని ఒక ప్రోటోకాల్ పెట్టారు. ఎవ్రీవన్ మస్ట్ షుడ్ ఫాలో. సుప్రీం కోర్ట్ అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సిందండి. ఫేస్ బై ఫేస్ మనం ఒక షెల్టర్స్ చూడాలి, ఫీడర్స్ ని వెతకాలి, లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఏం ఫండ్ రైజ్ చేస్తుంది ఫుడ్ కి కానీ దేనికి కానీ, అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఎజెండా ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్, ప్రతి ఒక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్ అసలు ఏం చేయాలి మేము అనే ఒక ప్రోటోకాల్. షిఫ్టింగ్ అనగానే ఆల్ స్కూల్స్ కాలేజెస్, పటాన్చెరి ఏరియాలో అండి, నేను అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు చూసినప్పుడు కొన్ని పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో డాగ్స్ లేవండి. రెగ్యులర్ గా విజిట్ చేసే ప్లేస్ లో డాగ్స్ లేవు. ఏమనంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది, తీసుకెళ్లిపోతున్నాం. అండ్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఇన్ వన్ గ్రేటర్ కమ్యూనిటీ. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, దిస్ ఇస్ ద గ్రేటర్ కమ్యూనిటీ, స్ట్రే డాగ్స్ ఎందుకు ఉంటాయి, స్ట్రే డాగ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఇంత కాస్ట్ పెట్టి ఇక్కడ గ్రేటర్ కమ్యూనిటీలో హౌసెస్ తీసుకోవడం. అండ్ వన్ మోర్ మేజర్ థింగ్ అండి, ఎవరైతే డాగ్స్ ఇంత ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారో ఫీడర్స్ కూడా అంతే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు. బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫీడ్ చేస్తానండి 50 to 60 డాగ్స్ ని వీక్లీ 2-3 times ఫీడ్ చేస్తాను. ఫీడ్ చేసినప్పుడు నా పైకి అటాకింగ్ వస్తారు, నువ్వు ఎందుకు ఫీడ్ చేస్తున్నావు, ఎవరు చెప్పారు నీకు ఫీడ్ చేయమని, నీకు ఇంకా ఫీడింగ్ స్పాట్ ఇచ్చారా, ఎందుకు ఫీడ్ చేస్తున్నావు. నైట్ 11 o'clock అట్లా ఎవరు లేనప్పుడు ఫీడింగ్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లమే. ఇప్పుడు ఏంటంటే మా కమ్యూనిటీలో, ఎస్పెషల్లీ మా కమ్యూనిటీలో ఫీడింగ్ చేస్తున్నాను కదా, ఓకే నువ్వు ఇప్పుడు ఫీడింగ్ చేసావు కదా, ఈరోజు నైట్ ఫీడింగ్ చేసావు కదా, అది మోషన్ చేసింది, వచ్చి తీయు మోషన్. సో హరాస్మెంట్ ఏంటంటే, ఫీడర్ కి ఒక డాగ్ ని ఎంత హరాస్ చేస్తున్నారో, ఎస్పెషల్లీ ఫీడర్స్ ని. ఇప్పుడు మనం స్టేషన్ కి వెళ్ళినా కూడా, ఓకే మీ డాగ్ కోసమా, ఓకే అంతే, ఇంకా మాట్లాడరు, అసలుకి మాట్లాడరు. అసలు ఈవినింగ్ 5 వరకు వెయిట్ చేసినా అస్సలుకే మాట్లాడరు కొన్ని స్టేషన్స్ లో. ఎంత అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదో మర్డర్ చేసి వచ్చేసినాం బయటకి అన్నంత, ఎంత చీప్ గా అనమాట మనల్ని. అంత క్రూయాలిటీ అవసరం లేదు. ఏమని చెప్తున్నా అంటే, వీ రెస్పెక్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ అండి, బట్ 1 by 1 ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, షెల్టర్స్ కావాలి, షెల్టర్స్ తర్వాత ఫస్ట్ ఒక మేనేజ్మెంట్ కావాలండి, ఫస్ట్ ఒక వర్కర్స్ కావాలి. అందరూ డాగ్స్ కి వర్క్ చేయాలని ఏం లేదు మున్సిపాలిటీలో. ఫస్ట్ వర్కర్స్ కావాలి, ఫుడ్ కావాలి, మనీ కావాలి, వ్యాక్సినేషన్స్ కావాలి. ఇప్పుడు మా కమ్యూనిటీలో ఉన్న డాగ్స్ కి నేను వ్యాక్సినేషన్ చేయించానండి పర్సనల్ గా, నేను స్టెరిలైజేషన్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా మంది, అందరు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఓన్ మనీతో క్రూయాలిటీ కేసు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, మనీ పెడుతున్నారు, వ్యాక్సినేషన్ చేపిస్తున్నారు, స్టెరిలైజేషన్ చేపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఆగస్ట్ లో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది కదా, ఏమని ఇచ్చింది, స్టెరిలైజేషన్ చేయాలి, వ్యాక్సినేషన్ చేయాలి, తిరిగి మళ్ళీ ప్లేస్ లో వదిలేసేయాలని చెప్పింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ కొంచెం జరిగింది అని అనుకుందాం మన గవర్నమెంట్ లో. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్కూల్లో నుంచి కాలేజ్లో నుంచి తీసుకోవాలంటే మరి ముందు జరిగిన స్టెరిలైజేషన్ కుక్కలు కూడా పోతాయి కదా, లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి కదండి. వాట్ ఈస్ ద యూస్ దెన్? అంటే 3-4 months ఒకసారి జడ్జిమెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో అది ఇప్పుడు మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, అసలు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు, ఏం చెప్పబోతున్నారు, మాకు ఒక కన్క్లూజన్ కావాలి. ఒకటే అండి, ర్యాబీస్ అనేది కోతి గరిచినా ర్యాబీస్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు, కుక్క గరిచినా అదే ఇస్తారు, పిల్లి గరిచినా అదే ఇస్తారు, ఏదైనా ర్యాబీస్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు ర్యాబీస్ రిపోర్ట్స్ ఇవని కోర్టు గవర్నమెంట్ అడిగినప్పుడు దే షుడ్ మెయింటైన్ క్లియర్ రిపోర్ట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో, ఏ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అయినా. వీళ్ళు కుక్క కరిస్తే ర్యాబీస్ తీసుకున్నారా, పిల్లి కరిస్తే ర్యాబీస్ తీసుకున్నారా, ఏం కరిస్తే తీసుకున్నారు ర్యాబీస్. అండ్ ఇంకోటి వన్ మేజర్ థింగ్ అండి, ఏ డాగ్ కరిచినా ఫస్ట్ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి. ఏం కాదులే అన్నట్టుగా ఉండకూడదు. మనం అది వాంటెడ్లీ కలిసిందా, బై మిస్టేక్ కరిచిందా, స్క్రాచ్ చేసిందా, మనకేం సంబంధం లేదు. అది కొంచెం కరిచిందా, ఏం కాదులే ఇక్కడే ఉంది కదా అని వాష్ చేసి కూడా సరిపోదు. మన సెల్ఫ్ ఇండివిజువాలిటీ, మన ప్రాణం మీద మనకు కూడా ఉండాలి భయం అనేది. ఎంతసేపు డాగ్స్ ని తీసేయడం, డాగ్ బైట్ జరిగిందా, ఓకే డాగ్ స్క్రాచ్ చేసినా ఓకే, దెన్ వీళ్ళు మూవ్ టు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, వీళ్ళు టేక్ ద ARV ఇంజెక్షన్. సింపుల్ అండి. మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్, ఏమంటే పిల్లలు అని అంటున్నారు. ఓన్లీ పిల్లలు, నౌ డేస్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఫర్ ద హార్మ్ ద కిడ్స్ ఆర్ మొబైల్ ఫోన్స్.
బయట కుక్కున్నప్పుడు పిల్లలు బయటకి పోయినప్పుడు కుక్క కరుస్తుందో కరవచ్చు కరవకపోవచ్చు. బట్ మొబైల్ యూసేజ్ వల్ల పిల్లల హెల్త్ చాలా ఖరాబ్ అయిపోతుంది. అది కూడా ఒక మేజర్ థింగ్ కదండి. సో అన్ని ఫోకస్ చేసుకొని చేయాలి. ఏదైనా సరే మనము చేసేటప్పుడు జడ్జిమెంట్ అసలు షిఫ్టింగ్ అనగానే అసలు ఎలాంటి ఇంటిమేషన్ లేదు, ఏమీ లేదు, షిఫ్ట్ చేసుకెళ్ళిపోతున్నారు. ఆపుదామని వ్యాన్ని చేసి వీడియో తీసినా ఫోన్స్ తీసుకొని మొబైల్ పగలగొట్టేస్తున్నారు. వాళ్ళ పేరు పైన ఆపే వాళ్ళ పైన ఎక్కువ హరాస్మెంట్ జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామండి, సుప్రీంకోర్టు మంచి జడ్జిమెంట్ ఇస్తుంది అని జనవరిలో ఇచ్చారు కదా, 2 to 8 weeks టైం అడిగారు కదా. మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఎవరికి ఏం కాకుండా, ఉమెన్స్ కి కాకుండా, పిల్లలకి కాకుండా, పెద్దవాళ్ళకి కాకుండా, ఎట్ ద సేమ్ టైం డాగ్స్ కూడా ఏమి కాకుండా అంత మంచిగా జరగాలని వి విష్ అండి. థ్యాంక్ యూ. बैरों के बच्चों को कैसे मार सकते हो? 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 कैसे मार सकते हो? बैरों के बच्चों को 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 कैसे मार सकते हो? जीने का हक किसको है? 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 इंसान जानवर सबको है। जीने का हक किसको है? इंसान जानवर सबको है। नो वॉच, नो वॉच, हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। पशुपतिनाथ के बच्चों को कैसे मार सकते हो? कैसे मार सकते हो? नो वॉच, कैसे मार सकते हो? पशुपतिनाथ के बच्चों को कैसे मार सकते हो? Guys, if the slogan goes any down, if the volume goes down, the protest is not impactful. They are waiting for us to create an impact. Every second they are surviving on streets. Winter, rain, hungry, hit by trucks, hit by cars, hit by roads, hit by people. We have to make this so loud that it reaches to the Supreme Court and every goddamn person on this planet who hates animals. We are standing for them because we are the voice of voices. 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 पशुपतिनाथ के बच्चों को कैसे मार सकते हो? 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 No dogs, no words, no dogs, no words, no dogs. ఇప్పుడు ఒక పార్టీ తప్పు చేసిందంటే ఇంకొక పార్టీ వచ్చేసి అపోజిషన్ పార్టీ ఏ పార్టీ బాగా హంగామా చేస్తారు. ఒక్క తప్పు అవతల పార్టీ చేస్తే ఇంతమంది ఎన్ని పార్టీస్ ఉన్నారు, ఒక్కరు కూడా దీని గురించి మాట్లాడలేదు. ఒక్కరు కూడా జంతువు తరపున నిలబడట్లేదు. ఒక్క పార్టీ కూడా నిలబడట్లేదు. ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ రీజన్, వాళ్ళకి ఓట్లు లేవు. అదే అవి ఓట్లు ఉంటే ఏదో ఒక పార్టీ స్టాండ్ తీసుకునేది, అగెనెస్ట్ ఏదో ఒకటి చేసేది. బట్ because of there is no vote for this dog, they are killing, and no party, single party coming front taking this stand for that against the Supreme Court order. సో చూసారు కదా, ఇక్కడ మనం ఈ రోజు అయితే మనం నెక్లెస్ రోడ్ లో పీపుల్ ప్లాజా దగ్గర ఉన్నాము.
సో వీలైతే వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఎవరికి హాని కాకుండా ఇటు ప్రజలు సేఫ్ గా ఉండాలి, డాగ్స్ కూడా సేఫ్ గా ఉండాలి. మాకు జడ్జిమెంట్ మాకు అనుకూలంగా వచ్చే వరకు ఈ పోరాటం అయితే ఆగదు, మేము కొనసాగిస్తానని చెప్పని ఉంటున్నారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు. చూస్తున్నాడండి RBN క్రియేటివ్స్ మీడియా, మీ నక్షత్ర.